In the previous class, we discussed about the first phylum Porifera. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോരിഫറ എന്ന ഫൈലത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പോരിഫറ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വന്നത്? യെസ്, poinoscites. Another important character, water canal system. Why they are called hermaphrodite? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? യെസ്, sexes are not separate. Yes, good. Now we are discussing the next phylum, and the next phylum is phylum Coelenterata. C-O-E. Phylum Coelenterata. This phylum is also known as Cnidaria. ഈ ഫൈലത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേരെന്താ? Phylum Cnidaria. C-N-I-D-A. Cnidaria. So this is the second phylum in the animal kingdom, and they have the following characters. The important example in this phylum is Hydra. എന്തിനാ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫൈലത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്? ഏതാ എക്സാമ്പിൾ? ഹൈഡ്ര. When I told you Hydra, in your mind or in front of you, you are observing the picture of Hydra. ഞാൻ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഹൈഡ്ര ഉടനെ കയറി വന്നൂല്ലേ? നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഹൈഡ്ര ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, ഹൈഡ്രന്റെ പിക്ചർ. ഇനി ആ ഹൈഡ്രയെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓരോ ഫൈലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വരണം. Then Coelenterata have the following features. First one, they are mostly marine. Like Porifera, they are also marine. All of them are aquatic, and most of them are living in seawater, or they are marine. Then second, some are sessile and others are free swimming. In Cnidaria, some are always attached on objects. Coelenterata കുറെ എണ്ണം ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അവർക്കാണ് സെസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവയിൽ തന്നെ കുറെ എണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. പൊങ്ങിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണ്. അവർക്കാണ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് എന്ന് പറയും. വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കും. വാട്ടർ കറണ്ടിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കറണ്ടിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നടക്കും. ഇതിനാണ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Thus, the second feature is some are sessile and others are free swimming. Then third is, what is their organization? Yes, tissue level of organization. Then what about their symmetry? Yes, they are radially symmetric. And what about the number of germ layers? 2 or 3? If germ layers are 2, what is the term used? Yes, diploblastic. And if it is 3, then triploblastic. Thus, Coelenterata are radially symmetric. Symmetry ഏതാ? Radial symmetry. എന്താ റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ?
Yes, body can be divided into equal halves by cutting through any radial plane, like hydra. Then they are diploblastic. Diploblastic. What is meant by diploblastic? Yes, two germ layers. What are the two germ layers? Ectoderm and endoderm. This ectoderm and endoderm is separated by a non-cellular layer. What is the name of that non-cellular layer? Yes, mesoglia. So they are diploblastic. And the level of organization is tissue level of organization. So they are radially symmetric, diploblastic with tissue level of organization. Okay? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിവിഷനിൽ പഠിച്ചതാണ്. ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു. അവസാനം ആനിമൽ കിങ്ഡത്തെ വ്യത്യസ്ത ഫൈലമാക്കി തിരിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് coelenterate is that they have a special structure, and that special structure or cell is called nidoblast. So they have special cells called nidoblasts, and these nidoblasts are doing three functions. മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനാണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റിന് ചെയ്യാനുള്ളത്. നേരത്തെ നമ്മൾ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം പോരിഫറയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? അതിന് എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? അഗെയിൻ 3 ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെയും അതേപോലെ 3 ഫംഗ്ഷൻ. The nidoblasts are used for food capturing. ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക 1 food capturing their prey, ഇര പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. Then secondly for anchoring for the attachment on the objects or substrate. ഒബ്ജക്റ്റില് പറ്റി നിൽക്കാനും പിടിച്ചു നിൽക്കാനും ഉപയോഗിക്കും. And they are also used for defense. So the 3 functions of nidoblast are food capturing, anchoring, and defense or body defense. These are used for attacking their enemies or escaping from their enemies. So this is body defense. This nidoblast is a special structure present in a special cell. ഒരു പ്രത്യേക സെല്ലിനകത്ത് അതുണ്ടാവും. And inside that cell there is a poison filled bladder. എന്താണ് അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക? A poison filled bladder. And this poison filled bladder possesses a sting. അതിനൊരു കൂർത്ത സ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. കുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് സ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ സ്റ്റിംഗ്? കണ്ടില്ലേ? കാണാത്തവര് ഇനി ഹണീബിനെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു കുത്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി, അവിടെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റിംഗ്. ഇതിനാണ് സ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. കുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, പോയിസൺ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് on the end there is a flagella-like structure. This poison-filled bladder present in the nidoblast is called nematocyte. എന്താ പറയാ? Nematocytes. So this is nidoblast. These nidoblasts are present
mainly on the tentacles. What are tentacles? Tentacles are special finger-like structures present around the mouth in coelenterate. Coelenterate മൗത്തിന്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന നീളമുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് ടെന്റക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടെന്റക്കിളില് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന സെൽസ് ആണ് ന്യൂഡോബ്ലാസ്റ്റ്. They are also present in the body. ബോഡിയിലും അത് കാണും. And these pneumoblasts are used for food capturing. അവരുടെ അടുത്തൂടെ ഒരു ജീവി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവിയാണെങ്കിൽ ഇരയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ നിമാറ്റോസൈറ്റ് അവര് തൊടുത്തുവിടും. അടുത്തൂടെ പോണത് ഒരു ശത്രുവാണെങ്കിൽ ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊടുത്തുവിടും. അതുപോലെ ഈ ടെന്റക്കിൾസിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാവുക ഒരു ഏരിയയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് pneumoblast. Due to presence of this pneumoblast, this phylum got the name Cnidaria. എന്തുകൊണ്ടാ സീലൻഡറേറ്റിന് Cnidaria എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്? എന്തുകൊണ്ടാ? അവരില് pneumoblast ഉള്ളതുകൊണ്ട്. Okay. Then the next is the digestion. In Porifera, what type of digestion is present? Yes, intracellular. So in Coelenterata, digestion is both intracellular and extracellular. ഇതെന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? എന്താ രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം? One is inside the cell and the other outside the cell. Thus in Cnidaria, digestion occurs outside the cell partially. സെല്ലിന്റെ പുറത്തേറ്റിട്ട് കുറച്ച് ഡൈജഷൻ ആണ്. Then it is absorbed into the cell. എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെല്ലിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. Then its further digestion is occurring inside the cell. ബാക്കി അതിന്റെ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക സെല്ലിനകത്ത്. ഇതാണ് both intracellular and extracellular digestion എന്ന് പറയുന്നത്. And they possess a special space or cavity in the center and it is called coelenteron. They have a special space or cavity in the center of their body and it is called coelenteron. From this phylum got the name Coelenterata. Animals with coelenteron. This coelenteron possesses a single opening to out and that single opening is called mouth. So coelenteron with mouth. And that mouth is present on a small projection. And that projection is called hypostome. So mouth evideya undavuka on hypostome. What is hypostome? A projection on which mouth is present. So they have a central cavity known as coelenteron with an opening called mouth present on hypostome. Hypostome. Okay. Thus, the important character is presence of coelenteron with a mouth on hypostome. Coelenteron is also called gastrovascular cavity. From the name of this cavity, gastrovascular cavity, we can predict its true function. Gastro means stomach, so it is related with the digestion of the animal. Vascular means
blood vascular system. Thus, when water is entering into this coelenteron, the small organisms present in that water is firstly digested, then after partial digestion they are absorbed. Then the water present in this process dissolved oxygen, from that the oxygen is received by the surrounding cells. So coelenteron is also called a gastrovascular cavity. Another important feature of coelenterate is they have two body forms. This is very important feature. They have two body forms. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബോഡി അവരിൽ കാണാൻ പറ്റും. One type is called polyp. ടൈപ്പിന്റെ പേരെന്താ? Polyp. Polyp is sessile or sedentary. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? It is always attached. And it is cylindrical. The shape, it is cylindrical in shape, and it possesses mouth and tentacles, and that mouth and tentacles are projected upwards or directed upwards. So with upwardly directed mouth and tentacles. So one type of body is polyp, and this polyp possesses three features. അതിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ബോഡിയാണ് പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പോളിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ? One, it is sessile, attached on objects. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? സിലിണ്ടറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ? മൗത്ത് ആൻഡ് ടെന്റക്കിൾസ് ആർ upwardly directed. An example is the shape of Hydra. Hydra का कादेश body आगे. Another is sea anemone or Adamsia. So in Hydra, we can see their body is cylindrical and it is attached on a substrate. So it is sessile, cylindrical. Here there is a projection. This projection is called hypostome. On this projection there is mouth. അതിമേലാണ് മൗത്ത് ഉണ്ടാവുക. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Then surrounding this mouth they have tentacles. So it is sessile, cylindrical, upwardly directed mouth and tentacle. Such body form is called polyp. Clear? Then second body form is medusa. ഏതാ രണ്ടാമത്തത്? Medusa. Medusa is free swimming. എന്താണ് മെഡൂസയുടെ പ്രത്യേകത? It is free swimming. And second, it is umbrella shaped. The shape like umbrella shaped. And this umbrella shaped body also possesses mouth and tentacles, and that mouth and tentacles are downwardly directed. With the downwardly directed mouth and tentacles. So the second body form is Medusa. It is free swimming
umbrella shaped with downwardly directed mouth and tentacles. Example is Aurelia, 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 commonly called jellyfish. Aurelia ku common ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് jellyfish. Then when we are observing the shape of jellyfish, it possesses umbrella shaped body. Body is like umbrella. And here hypostome with a mouth, and surrounding the mouth there are tentacles. So shape is umbrella shape, and it is freely floating in the water. വെള്ളത്തിൽ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും, അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ കറന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കറന്റിന് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. So it is free swimming, umbrella shaped with downwardly directed mouth and tentacle, and that body is called medusa. This is very important for examination. പരീക്ഷക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും. പേരെഴുതി രണ്ടും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എഴുതാൻ പറയും. രണ്ടിന്റെയും പേരറിഞ്ഞിരിക്കണം, പോളിപ്പ്, മെഡുസ. പിന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് എഴുതാൻ കഴിയും. ഇത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, ഇത് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആണ്, ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് അംബ്രലയാണ്, ഇത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണ്. ഇവിടെ മൗത്തും ടെന്റക്കിൾസും മുകളിലോട്ടാണ്, മറ്റത് താഴോട്ടാണ്. ഓക്കെ. Another important character of Cnidaria is alternation of generation. This alternation of generation is also called metagenesis. That is, in such cnidarians, they have polyp body and medusoid body. The polyp body reproduce asexually or by budding to form medusa. പോളിപ്പ് asexual reproduction അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ഡിംഗ് നടത്തി മെഡൂസ ഉണ്ടാവും. Then this medusa reproduce sexually to form polyp. അതുപോലെ മെഡൂസ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ട് പോളിപ്പ് ഉണ്ടാവും. So in one generation they are like hydra with a polyp body, but in the next generation they are with the medusoid body form like Aurelia or jellyfish. The reproductive process is also different. Polyp reproduce asexually, but medusa reproduce sexually. This alternation of generation, formation of two types of body forms alternatively, generation after generation, is the metagenesis. This is presented in Obelia. ഒബീരിയയിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില സിലിണ്ടറേറ്റയില് അവർക്ക് പോളിപ്പ് ബോഡി ഉണ്ടാവും, മെഡൂസ ബോഡി ഉണ്ടാവും. പോളിപ്പ്
അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മെഡൂസയായി. മെഡൂസ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പോളിപ്പുമായി. ഇതിനാണ് മെറ്റാജെനിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അത് നമ്മളിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ ഷേപ്പുള്ളവർ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് പൂച്ചയെ പോലെ. ആ പൂച്ചകൾക്ക് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ. നിങ്ങള് മാരേജ് ഒക്കെ നടത്തി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെയാണ് പൂച്ചകൾ ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ പൂച്ചകൾക്ക് മാരേജ് ഒന്നും വേണ്ട. പൂച്ചകള് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുക? മെറ്റാജെനിസിസ് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Another character is in some nidaria they have a calcareous exoskeleton. ചില നിഡേറിയൻസിന് ബോഡിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള സ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ടാവും. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള സ്കെലിറ്റനാണ് കാൽക്കേരിയസ് സ്കെലിറ്റൻ എന്ന് പറയും. ബോഡിയുടെ പുറത്താണ്ടാവുക, അതുകൊണ്ട് അതിനെ എക്സോസ്കെലിറ്റൻ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് സച്ച് നിഡേറിയൻസ് ആർ കോൾഡ് കോറൽസ്. അങ്ങനെയുള്ള നിഡേറിയൻസിനാണ് കോറൽസ് എന്ന് പറയാ. സോ സം ലൈക്ക് കോറൽസ് ഹാവ് കാൽക്കേരിയസ് സ്കെലിറ്റൻ. കോറൽസിനെ പോലുള്ള നിഡേറിയൻസില് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. കോറൽസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? യു ഹാവ് സീൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറൽസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി ബീച്ച്, കോവളം ബീച്ച്. ചില ബീച്ചില് വിൽപ്പനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഫാൻസി കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കോറൽസ്. ആക്ച്വലി എന്താണത്? ഈ നിഡേറിയൻസിന്റെ എക്സോസ്കെലിറ്റൻ. അവ ബഡിങ്ങിലൂടെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ആ ബ്രാഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബഡുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോളനി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിനുള്ളിലെ ജീവി ചത്താലും ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ആവരണം അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോറൽസ് എന്ന് പറയുക. ആക്ച്വലി കോറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഡേറിയയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജീവികളെയാണ് പറയുക. ഈ കോറൽസ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ദ്വീപായിട്ട് മാറും. അതിനാണ് കോറൽ റീഫ്സ് എന്ന് പറയുക. ലൈക്ക് ഈ ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു കോറൽ റീഫാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അടിയിലെ പാറയിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് റീബ്രാഞ്ച് നടന്നിങ്ങനെ വലിയ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണലും മണ്ണും ചടിയൊക്കെ അടുക്കി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ദ്വീപായിട്ട് മാറും. അതിനാണ് കോറൽ റീഫ് എന്ന് പറയുക. ഇവർക്കാണ് കോറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഫൈലം നിഡേറിയ. അപ്പൊ നിഡേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓർമ്മ വരണം? നിഡോബ്ലാസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് സീലൻഡറോൺ. തേർഡ് പോളിപ് മെഡൂസ. ഫോർത്ത് മെറ്റാജെനിസിസ് ഓർ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. സാധാരണ കടലിൽ കാണുന്ന നിഡോബ്ലാസ്റ്റുകളുള്ള ബോഡിയുടെ സെൻട്രല് സീലൻഡറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റിയുള്ള പോളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡൂസ എന്നീ രണ്ടു തരം ബോഡി ഷേപ്പുകളുള്ള കുറച്ചെണ്ണത്തിന് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ കാണുന്ന ജീവികൾക്കാണ് നിഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സീലൻഡറേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ജെല്ലി ഫിഷിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദേ ആർ വെരി കോമൺ ഇൻ സം ബീച്ച് ലൈക്ക് ദി ബീച്ച് ഇൻ ദി ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ബീച്ചിൽ പോയാൽ നിറച്ച് ഒറീലിയ അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലി ഫിഷുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കോവളത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആയാലവ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്
നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്കും അവരുടെ പോയിസൺ നടക്കും. അപ്പം നന്നായി ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ മുപ്പന്മാരോട് എന്താ വെച്ചാൽ ചൊറിച്ചിൽ അറിയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ 3 നമ്മൾ പഠിച്ചൂടെ? ഹൈഡ്ര, ഒറീലിയ, then obelia. Then another example is Physalia. Physalia is commonly called Portuguese man of war. എന്ത് പറയും? Portuguese man of war എന്ന് പറയും. They have many nidoblasts by which they can attack larger animals. അവയുടെ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയ ജീവികളെ പോലും അവർക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അവയെ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്ന് പറയും. Physalia. Another example is Adamsia. They are called sea animal. Common ആയിട്ട് അവയെ sea animal എന്ന് പറയും. They are present in vast area of the ocean. കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലും ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഇവരിങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ ടെന്റക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്രോഡായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, വീതിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഫ്ലവർ പോലെ ഉണ്ടാവുക. അവിടെ കണ്ട ഒരു ഏരിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവർ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അഡാംസിയ അല്ലെങ്കിൽ സീ അനിമൽ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് പെന്നാറ്റുല. സീ പെന്നിന്റെ ഷേപ്പ്, അതുകൊണ്ടാണ് പെന്നാറ്റുല എന്ന് പറയുന്നത്. സീ പെൻ. Another example is Meandrina. Meandrina is commonly called brain coral. ഒരു കോറലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് Meandrina. അതിനെ ബ്രെയിൻ കോറൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബ്രെയിനിന്റെ ഷേപ്പുള്ള കോറൽ, അതിനാണ് Meandrina എന്ന് പറയുന്നത്. Another example is Gorgonia, commonly called sea fan. ഇവർക്കൊക്കെ കോമൻ പേരുകളുണ്ട്, ഓരോ വിളിപ്പേരുകളും. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് phylum Coelenterata. So when you hear the name Coelenterata, you have to remember nidoblast, alternation of generation or metagenesis, polyp, medusa, coelenteron, etc. So this is about Coelenterata. Okay, thank you.